ایک عام پاکستانی کو، ایک کشمیری کو، یا کہ امت مسلمہ کے وہ تمام لوگ جو اس وقت نظر رکھ کے بیٹھے تھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کیا تقریر کرے گا، کیا خطاب کرے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ توقعات کتنا پورا ہو سکی ہیں؟ پھر یہ کہ انہوں نے تقریر تو پچھلے سال بھی بہت اچھی کی اور اس سال بھی بہت ہی اچھی کی. میں دہراتا ہوں کہ کسی دوسرے وزیر اعظم سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی تھی، مگر بھرپور سفارتی مہم انہوں نے نہیں چلائی پورا سال، اور ابھی بھی اس کی طرف انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. امجد شعیب سر، میں آپ کی طرف امجد شعیب صاحب آؤں گی. یہ ابھی آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی ہے. ہارون صاحب کے مطابق، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھرپور طریقے کی سفارتی مہم نہیں چلائی گئی کشمیر سے متعلق پاکستان کی طرف سے، لیکن یہ جو کہا جا رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے گا، بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے گا، اس خطاب کے بعد وہ کتنا مقصد حاصل ہو سکا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک تقریر کا تعلق ہے، تقریر پچھلے سال بھی اچھی تھی، اس دفعہ بھی تقریر جامع تھی، اچھی تھی، لیکن وہی ایک تو جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ تقریریں یہ ایک سالانہ رسم بن جاتی ہے اگر آپ اس کا فالو اپ ایکشن نہ کریں، اگر آپ اس کا بعد میں ایک کیمپین کے طور پہ انہی نکات کے اوپر اپنی سفارتکاری نہ کریں جو آپ نے تقریر میں اٹھائے ہیں، تو پھر یہ ایک بیکار سی چیز بن جاتی ہے. یہ بالکل آپ کی ایک رسمی ہو جاتی ہے چیز کہ آپ نے ایک سالانہ رسم ادا کر دی. لیکن اس میں بھی اور پچھلے سال کی تقریر میں بھی جو ایک کمی، اور میں ہر دفعہ یہ بہت سارے پروگرامز میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ جب سیمینارز وغیرہ میں جاتا ہوں تو میں یہ پوائنٹ اٹھاتا ہوں، ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے بھارت کے ایک نیریٹو سے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم FATF میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. وہ ہے جو بھارت آپ کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے. ابھی چند دن پہلے امریکنز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا، اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ پاکستان کو بھارت میں دہشت گردی نہیں کرانی چاہیے اور پاکستان کو ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو لوگ اس میں ملوث تھے. اب وہ پھر بامبے کا قصہ اور پٹھان کوٹ والا وہ دوبارہ کھول کے اس کے اوپر وہ تقاریر کروانے لگے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے تک کی بات ہے کہ 70-80 ہزار لوگ مارے گئے پاکستانی، اور بھارت دہشت گردی کراتا رہا. بھارت ملوث تھا APS کے واقعے میں بھی. کلبھوشن آپ کے پاس ہے، اس نے منی ٹریل بھی آپ کو دی ہے، وہ سرونگ آفیسر ہے، اور آپ لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے منہ اپنے ماتھے سے یہ کلنک دھو لیں کہ جناب ہم دہشت گردی ہیں، دہشت گرد تو بھارت ہے. ہمیں یہ بھی نہیں توفیق ہوئی کہ ہم اس منی ٹریل کو لے کے تو FATF میں چلے جاتے بھارت کے خلاف، اور وہاں کہتے کہ جناب ہمارے پاس تو ثبوت ہیں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے بھی، اور یہ ہے منی ٹریل. نہ پرائم منسٹر کبھی یہ بات کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ آپ انہی چکروں کی وجہ سے FATF میں بھی پھنسے ہیں. دنیا آپ کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے، اور دنیا آپ کے اوپر ہر جگہ تنقید بھی کرتی ہے، اور جب بھارت کوئی وزٹر آتا ہے باہر سے، اس سے جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو کرواتا ہے اس میں آپ کو واضح کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. ہم روز کہتے ہیں کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہوئے، ہمیں بھارت نے کبھی کو ثبوت نہیں دیا، تو پھر دنیا کے سامنے کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں یہ ذکر کرتے اپنی یونائٹڈ نیشن کی تقریر میں اس چیز کا؟ یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے، بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے. لیکن یہاں کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ بھارت کا اصل چہرہ، جو روز کہتے ہیں کہ ہم اس کا بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کریں گے، اصل چہرہ یہ ہے کہ بھارت ایک ٹیررسٹ ملک ہے، لیکن یہاں کسی نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب، امجد شعیب صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ہارون صاحب نے جو بات کی ہے، ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ بھی دنیا کے سامنے ہم اپنی کامیابیوں کو رکھتے ہیں. کرپشن کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. امجد شعیب صاحب نے ابھی FATF سے متعلق بات کی ہے. یہ جو معاملات ہیں اندرونی طور پہ ہی حکومت ان کے معاملات میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے، اپوزیشن کی تنقید ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو ایسے میں جب اندر سے ہمیں مزاحمت ہے تو دنیا کے سامنے اپنی کیا کامیابیاں ہم رکھ پائیں گے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی تقریر تھی. پہلی مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی، اس مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی. بھارت کو انہوں نے RSS، نازیزم اور ہٹلر اور وہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی، مسلم قتل عام اور 20 لاکھ مسلمانوں کی شہریت کے حوالے سے، توہین رسالت، توہین مذہب کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین افغانستان کے حوالے سے اچھی تقریر تھی، یعنی فوکس تقریر تھی. اور آپ سارے مسلم امہ کے رہنماؤں کے، خیر مسلم امہ نہیں، مسلم امہ، بیوہ امہ،
सारे सब के आप उनके सुन लीजिएगा बाद में और देख लीजिएगा अगर ये इतने इस तरह किसी ने टू द पॉइंट और फोकस्ड बात की हो। अब आ जाएं इस पर कि तकरीर का असर क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सफारत खाने सुस्त निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जंग उतनी पुरअसर नहीं है सफारती जितनी होनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है कि तो हम पिछले 40 साल से उन्हें वजीर खारजा क्यों लगाया गया? भट्टी साहब, उन्हें वजीर खारजा क्यों लगाया गया? वो तो पहले से देखे गए थे कि किस किस्म की उनकी खारजा पॉलिसी रही है, किस किस्म के उनके मामलात होते हैं खारजी जो वो हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इतने ही नाकाम थे, इमरान खान साहब तो एक मोटिव लेकर आए थे नए पाकिस्तान में, तो फिर कुरैशी साहब को क्यों वजीर खारजा चुना गया? देखिए जी, इस क्यों पे आएँ तो उस्मान बुज़दार पे भी करते हैं कि क्यों लगाया गया, महमूद ख़ान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाया गया, फिरदौस आशिक़वान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाई गई। कुरैशी साहब ने कश्मीर का मामला उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से उठाया जा सकता था। APS के जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, उसका जिक्र इस किताब के अंदर होना चाहिए था जो नहीं हुआ। तो क्या अपोजिशन ये जो बात करती है कि सकूत कश्मीर की जो असल जिम्मेदार है वो इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो आप इससे मुत्तफिक होंगे? देखिए, ऑपोजिशन तो कर रही है सियासत। फैक्ट ये है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मोदी ने उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, एक तरफा एक्शन किया, तो एक चीज वाज़ेह हुई कि ये फिर मसला जो कि दबा हुआ था ये सामने आ गया। आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के साथ ये पब्लिक में और दुनिया में उठा। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और इसमें इतना गैर कानूनी काम, उसकी जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह उसने बनाई वो भी एक गैर कानूनी, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, फिर वहां पे जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये सारी चीजें दुनिया को रटानी पड़ती हैं, आपको बार बार दोहरानी पड़ती हैं, इसको हर जगह जा जाके इसका ढोल पीटना पड़ता है। इंडिया भी सफारतकारी कर रहा है, आप भी करेंगे तो आपका एक मुकाबला है उनके साथ, आपने उनसे बेहतर करनी है सफारतकारी। अगर वो 24 घंटे काम करते हैं तो आपको 36 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक क्लाउड है दुनिया में, उसका एक इम्पैक्ट है ऑलरेडी। तो आप जब करेंगे कुछ नहीं, तकरीर करके घर आके बैठ जाएंगे, तो फिर आपका क्यों कौन सुनेगा? आपके साथ कोई नहीं। मैं जो टेररिज्म की बात कर रहा था, ये मैं इतना मुझे दुख होता है कि ये किसी को इस चीज का एहसास नहीं है, इतना डैमेज कर रही है हमें चीज। आप देखिए कि जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज कराची पे अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त क्या दिया कि जनाब भारत ने किया है। इस किस्से को, इसका ढोल पीटते रहना चाहिए था ताकि अमेरिकन और सारे उनके कानों में ये चीज बचती। आर्मी पब्लिक स्कूल का किस्सा रोज उठाना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन को 4 लोगों के नाम भेजे भारतीयों के कि जी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें। वहां अमेरिका चूंकि उनकी मर्जी नहीं थी, वो टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन आपने उसकी तफसील दी हुई थी, और तफसील ये थी कि जनाब ये लोग APS के 2 में से APS के उसमें वाकई में मुलव्वस थे। भारत को जैसे पता चला कि उनका कवर ब्रेक हो गया, तो भारत ने उनको उठा के वापस अफगानिस्तान से उठा के उनको वापस ले गया इंडिया में। लेकिन अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं माना, तो आपको कौन रोकता कि आप दुनिया में जाके इसका ढोल ना पीटे, अमेरिका को भी शर्मिंदा करें कि ये देखें इस तरह का इनका डबल स्टैंडर्ड है। आप बोलते ही नहीं। इन चीजों को इतना पीछे फेंका हुआ है कि मतलब सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि अगर 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और मरवाए भी भारत ने वहां से, अफगानिस्तान से टेररिज्म करवा के, बच्चे हमारे 150 मारे गए वहां पे, और फिर हमारे माथे पे ये कलंक है जनाब हम टेररिस्ट हैं। इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है आपको? ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, जहां से आपसे हमारा ताल्लुक टूटा था वहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे। जी देखिए, एक तो जो बात की मोहतरम हारून रशीद साहब ने, जनरल अमजद शोएब साहब ने, उनके साथ एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्ज़ों में जकड़े हुए? आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर, आपने लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर लिया, इमरान खान उसके अपोजिशन कहती है जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो ये जो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। अल्फाज से मेरे जाती नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान, देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है। ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा।
बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है, बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। OIC मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। OIC दुबई UAE में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज पांचों बड़ी ताकतें बैठ जाएं फ़लस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी UAE तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज़ बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के बाकी मुल्कों के बादशाहों से ज़ाती ताल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनहा था, हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैटे, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैटे में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादे जदादे सेट कर ली। कश्मीर कैसे आप कैसे कर सकते हैं? कश्मीर का मुकदमा आप कितने अरसे तक, ये कोई आज 2.25 साल में कश्मीर इन्होंने अपने हाथ से दे दिया? नहीं दिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।